ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பவானி மாதாஜி உங்களை ஹோஸ்ட் ஆக்குறேன். நீங்க வந்து தங்கமணி மாதாஜி ஹோஸ்ட் ஆக்கிடுங்க. ஓகே என்ன தங்கமணி மாதாஜி உங்களை ஹோஸ்ட் ஆக்கினா நீங்க வந்து அவங்களுக்கு ஹோஸ்ட் ஆக்குறீங்களா? அவங்களுக்கு தெரியலன்னாங்க. நீங்க அவங்களுக்கு தெரியலன்னாங்க மாதாஜி. சரி, நான் உங்களுக்கு கோஹோஸ்ட் ஆக்குறேன் பவானி மாதாஜி. தங்கமணி மாதாஜி உங்களை ஹோஸ்ட் ஆக்கிட்டேன், அவங்களை கோஹோஸ்ட் ஆக்கிட்டேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பத்மா மாதாஜி மெசேஜ் போட்டாங்க, பாத்துட்டீங்களா மாதாஜி? உங்களுக்கு பாத்துட்டேன் நான் சொல்லிட்டாங்க. ஓகே ஓகே, அத நீங்க பார்க்கலன்ற மாதிரி சொல்லிருந்தாங்க. இல்ல ஹரே பாத்துட்டேன். அவங்களுக்கு ரிப்ளை அனுப்பிச்சிட்டேன் நான். ஓகே ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மாதாஜி. 10:04 ஆயிடுச்சு. மாதாஜி ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவ சொல்லிடுங்க மாதாஜி. தங்கமணி மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஜபம் வந்து யார் பண்ண போறாங்க? சுதர்ஷன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण
Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama Hare Hare, Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Krishna Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama, Hare Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama, Rama Hare Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama, Hare Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama, Rama Hare Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama, Hare Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama, Hare Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama, Hare Krishna Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama, Rama Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gauravaktavrinda. Hare Krishna Mataji. அடுத்து பிரணதி வழங்குபவர் பவானி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விக்னேஸ்வரன் பிரபுஜி வந்திருக்கீங்கல்ல, நீங்க பிரணதி படிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி அவங்க வந்துட்டாங்க, அதனால அவங்களே படிக்கிறோம். பிரணதி வழங்குபவர் விக்னேஸ்வரன் பிரபு. ஓகே மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சலாகயா சஸ்மீர் உத்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மக்யம் ததாதிஸ்வ பதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விசாகான் விதாம் சச்ச
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुदेवी सुदेवी देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भगवदाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरव विशेष नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வரவேற்புரை வழங்குபவர் தங்கமணி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்றைய சத்சங்கத்தை நமக்கு அமைத்து கொடுத்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கும் நாமனிஷ்டாதாஸ் பிரபுஜி அவர்களுக்கும் இஸ்கான் மங்களூருவுக்கும் எங்களது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இஸ்கான் மங்களூரு தமிழ்துறை சார்பாக இன்று சனிக்கிழமை நடைபெறும் சத்சங்கத்திற்கு வருகை புரிந்துள்ள பக்தர்களுக்கும் ஆன்மீக அன்பர்களுக்கும் எங்களது குருமார்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் அன்பான நமஸ்காரங்கள். நாம் அனைவரும் ஒன்று கூடி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் திருநாமத்தை உச்சரித்து கீர்த்தனம் செய்து பகவத்கீதை மற்றும் பாகவதத்தின் ஆன்மீக அறிவை கேட்டு நமது கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்து கொள்ளும் இந்த அரிய வாய்ப்பினை பெற்றிருக்கிறோம். ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் அருளாலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கருணையாலும் இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற நாம் அனைவரும் பிரார்த்திப்போம். அடுத்தது கீர்த்தனம் வழங்குபவர் ஸ்ரீ சுதர்ஷன். हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनाय श्रीरंगं काले परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा नरसिंहो बिलहे नरसिंहो नरसिंहवदि शरणागतपदे हिरण्यकशिपु दानु बृंदा आदा हरि रूपा जगदीशवरे जय जगदीशवरे जय जगदीशवरे तव कर कमल रे नाका अद्भुत सिंहा ललिता हिरण्यकशिपु दानु बृंदा केशवहेता हर हरि रूपा जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदे जय नरसिंहदे जय नरसिंहदे जय जय प्रहलाद जय प्रहलाद जय प्रहलाद जय प्रहलाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि
அடுத்தது சாதனா பக்தி பற்றிய உரை வழங்குபவர் தங்கமணி. இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு சாதனா பக்தி என்பதாகும். சாதனா பக்தி என்பது இன்னும் முழுமையாக பிரேம பக்தி எழாத நிலையில் குரு மற்றும் சாஸ்திரங்களின் வழிகாட்டுதலின்படி ஒழுங்காக பக்தி தொண்டுகளை செய்து படிப்படியாக கிருஷ்ணரிடம் தூய அன்பை வளர்த்து கொள்வதாகும். நமது இறுதி இலக்கு கிருஷ்ணரிடம் தூய அன்பு, கிருஷ்ண பிரேமையை அடைவதாகும். சாதனா பக்தியின் நோக்கங்கள்: கிருஷ்ணரை பற்றிய நமது ஸ்ரத்தையை, நம்பிக்கையை வளர்த்தல், மனதை கிருஷ்ணரின் திருநாமத்தில் நிலைநிறுத்துதல், அனர்த்தங்களை படிப்படியாக நீக்குதல், பக்தியில் நிஷ்டை மற்றும் ருச்சியை வளர்த்தல், கிருஷ்ணரிடம் ஆசக்தி ஏற்படுத்துதல், இறுதியில் பாவம் மற்றும் பிரேமை அடைதல். சாதனாவின் இறுதி பலன் கிருஷ்ண பிரேமையை அடைவதாகும். சாதனா பக்தியின் முக்கிய அங்கங்கள்: பக்தி தொண்டின் பல அங்கங்களில் நவவித பக்தி மிகவும் முக்கியமானது. ஸ்ரவணம், கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பது. கீர்த்தனம், கிருஷ்ணரின் நாமம், ரூபம், குணம், லீலைகளை பாடுவது. ஸ்மரணம், கிருஷ்ணரை நினைவு கூர்வது. பாத சேவனம், பகவானின் திருவடிகளுக்கு சேவை செய்வது. அர்ச்சனம், விக்கிரக ஆராதனை செய்வது. வந்தனம், பிரார்த்தனை செய்வது. தாஸ்யம், கிருஷ்ணரின் சேவகனாக இருப்பது. சக்கியம், கிருஷ்ணருடன் நட்பை வளர்த்தல். ஆத்ம நிவேதனம், தன்னை முழுமையாக கிருஷ்ணரிடம் அர்ப்பணித்தல். நமது இஸ்கானில் பக்தியின் நடைமுறை: பக்தர்களின் தினசரி சாதனையில் முக்கியமாக ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜபத்தின் போது பகவானுடைய திருநாமத்தை கவனத்துடனும் பணிவுடனும் கேட்பது முக்கியம். சாஸ்திரங்களை படித்தல்: பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதம், பக்தி தொடர்பான நூல்கள் ஆகியவற்றை படிப்பதன் மூலம் கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவு வளர்கிறது. சாது சங்கம், கிருஷ்ண பக்தர்களுடன் தொடர்பில் இருப்பது பக்தியை வலுப்படுத்துகிறது. பிரசாதம், கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்வது. சேவை, கிருஷ்ணருக்கும் குருவுக்கும் வைஷ்ணவர்களுக்கும் இயன்ற அளவில் சேவை செய்வது. சாதனா பக்தியில் ஒழுங்கின் முக்கியத்துவம்: மனம் எப்போதும் நம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்காது. எனவே மனதிற்கு பிடித்திருக்கிறதா இல்லையா என்பதை பார்க்காமல் பக்தி தொண்டுகளை தொடர்ந்து செய்வது அவசியம். ஒரு குழந்தை தினமும் பள்ளிக்கு செல்கிறது. ஆரம்பத்தில் படிப்பில் அதிக ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் தொடர்ந்து படித்தால் அறிவும் ஆர்வமும் வளர்கின்றன. அதேபோல் நாம் தொடர்ந்து ஜபம், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், சேவை, சாது சங்கம் செய்தால் கிருஷ்ணரிடம் நமது ஆர்வமும் அன்பும் படிப்படியாக வளர்கிறது. சாதனா பக்தியின் வளர்ச்சி: ஸ்ரத்தா, கிருஷ்ண பக்தியில் நம்பிக்கை. சாது சங்கம், பக்தர்களின் தொடர்பு. பஜன கிரியா, ஒழுங்காக பக்தி செய்வது. அனர்த்த நிவிருத்தி, தேவையற்ற பழக்கங்களை நீக்குதல். நிஷ்டா, உறுதியான நிலைத்தன்மை. ருச்சி, பக்தியில் சுவை ஏற்படுதல். ஆசக்தி, கிருஷ்ணரிடம் ஆழமான பற்றுதல். பாவம், பிரேமையின் ஆரம்ப நிலை. பிரேமை, தூய கிருஷ்ண அன்பு. சாதனா பக்தியின் 2 வகைகள். வைதி சாதனா பக்தி என்பது சாஸ்திர விதிகள் மற்றும் குருவின் வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் பக்தி தொண்டு செய்வது. உதாரணம்: தினசரி ஜபம், கோயில் செல்வது, ஆரத்தியில் கலந்து கொள்வது, சாஸ்திரம் படிப்பது, விக்கிரக ஆராதனை, ஏகாதசி அனுஷ்டானம். 2வது ராகானுக பக்தி. ராகானுக சாதனா பக்தி என்பது பிரஜ பக்தர்களின் கிருஷ்ணரிடத்திலான ஆழமான அன்பான சேவை மனப்பான்மையுடன் பின்பற்றும் சாதனை. இது உயர்ந்த நிலை, தகுந்த ஆன்மீக வழிகாட்டுதலுடன் அணுகப்பட வேண்டும். சாதனா பக்தி செய்யும் போது எதிர்கொள்ளும் தடைகள்: சில நேரங்களில் ஜபத்தில் மனம் அலைதல், சோம்பல், பக்தியில் ஆர்வம் குறைதல், பழைய பழக்கங்கள், அகங்காரம், பிறரை விமர்சித்தல், ஒழுங்கின்மை போன்ற தடைகள் வரலாம். அவற்றால் மனம் தளரக்கூடாது. தொடர்ந்து முயற்சி செய்வதே சாதனையின் முக்கிய அம்சம். சாதனையை சிறப்பாக செய்யும் முறை: நேரம், ஒழுங்கு, கவனம், பக்தி போன்ற 4 அம்சங்களை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். தினமும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஜபம் செய்ய முயற்சி செய்யுங்கள்.
தினசரி சாஸ்திர வாசிப்புக்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள். பக்தர்களுடன் நல்ல சங்கத்தை வைத்திருங்கள். சேவையை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கும் மனப்பான்மையுடன் செய்யுங்கள். ஜபத்தின் போது நாமத்தை தெளிவாக கேட்க முயற்சி செய்யுங்கள். சாதனா பக்தியின் இலக்கு. சாதனா பக்தி என்பதன் நோக்கம், நான் கிருஷ்ணருடையவன், கிருஷ்ணருக்காக வாழ வேண்டும், கிருஷ்ணருக்கு அன்புடன் சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற உணர்வு நம்முள் வளர்வதாகும். இறுதியில் சாதனா நம்மை கிருஷ்ண பிரேமை நோக்கி அழைத்து செல்கிறது. கிருஷ்ணரை பற்றிய தூய அன்பை வளர்ப்பதற்காக குரு சாஸ்திர வழிகாட்டுதலின்படி தொடர்ந்து செய்யப்படும் ஒழுங்கான பக்தி தொண்டே சாதனா பக்தி எனப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது சாதனா பக்தி சம்பந்தமான கதை வழங்குபவர் வைத்தியநாதன் பிரபுஜி. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. வைத்தியநாதன் பிரபுஜி அவங்க இல்ல போல இருக்கே மாதாஜி. வைத்தியநாதன் பிரபுஜி இல்ல போல இருக்கேம்மா. அதான் இல்ல மாதாஜி. தங்கமணி மாதாஜி உங்களால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? இத நீங்க சொன்னதேதான் இருக்குது. ட்ரை பண்றீங்களா? சாதனா பக்திக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் நம்ம துருவ மகாராஜாவோட சரித்திரத்தை பத்தி நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது வந்து உடைஞ்ச கண்ணாடியிலிருந்து விலை மதிப்பற்ற ரத்தினம், அது எப்படி வந்து உடைஞ்ச கண்ணாடியை வந்து நம்ம வந்து ஒரு தாழ்வான நிலையில நினைக்கிறோமோ, அது வந்து எப்படி ஒரு விலை மதிப்பான ரத்தினமா மாறுறது அப்படிங்கிற மாதிரி துருவனோட பக்தியை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். துருவ மகாராஜரோட பயணம் வந்து பக்தி சாதனையில நமக்கு வந்து எப்படி அவர் முன்னேற்றம் அடைஞ்சாரு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணமா நமக்கு எடுக்க முடியும். துருவ மகாராஜ் தன்னோட தந்தை உத்தான பாதர் வந்து மடியில அமர்றதுக்கு போறாரு. ஆனா அவங்களோட சிற்றன்னை வந்து அவரை வந்து அவமதிச்சு, உனக்கு வந்து அப்பாவோட மடியில உட்கார்றதுக்கு உனக்கு தகுதி கிடையாது, என்னோட பையனுக்கு மாத்திரம்தான் தகுதி இருக்கு, அதனால நீ வந்து உட்காரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அதனால துருவனுக்கு வந்து ஒரு பயங்கர வருத்தமும் ஏமாற்றமும் ஏற்படுறது, கோபம் வந்துடுது. அதனால அவர் என்ன செய்யறாரு, அவங்க அம்மாட்ட போய் வருத்தப்படும் போது அம்மா சொல்றாங்க, நீ வந்து விஷ்ணுவை தரிசிச்சு பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றதுனால நாரத பகவானும் அவருக்கு வந்து ஒரு இது சொல்றாரு. அதனால காட்டுக்கு போய் நீ பகவான் விஷ்ணுவை வந்து தரிசிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு வந்து அவர் வந்து எடுக்கிறாரு. நாரத பகவானோட உபதேசமும் அந்த மந்திரத்தையும் அவர் வந்து கேட்டதுனால அவர் வந்து காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ணணுங்கிற முடிவு எடுத்து காட்டுக்கு போறாரு. அங்க வந்து தொடர்ந்து ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படிங்கிற ஜபத்தை வந்து தியானம் பண்ணிட்டே இருக்காரு. அதனால மனசை வந்து ஒருமுகப்படுத்தி தியானம் பண்றாரு. பகவான் அந்த அவ்வளவு தொடர்ந்து அவர் செஞ்ச ஒரு சாதனையினால அவருக்கு வந்து பகவான் நாராயணரே நேரடியா வந்து அவர் வந்து தரிசனம் கொடுக்குறாரு. இந்த மாதிரி துருவனோட சரித்திரத்துல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, குருவோட வழிகாட்டுதலை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு மந்திர ஜபத்தை வந்து தொடர்ந்து செய்வதனால நமக்கு ஒழுங்கான பக்தி தொண்டு ஏற்படுறது. அந்த பக்தி தொண்டு மூலமாக நம்ம வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம வந்து அடைய முடியும். அது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி தொடர்ந்து சாதனைகள் செய்யும்போது எதையுமே நம்ம வந்து அடைய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு உதாரணமா நம்ம எடுத்துக்கலாம். மனதை முழுமையா பகவான் செலுத்தினதுனாலதான் ஸ்ரீமன் நாராயணர் வந்து அந்த சின்ன குழந்தையா இருந்தா கூட துருவனுக்கு வந்து நேரடியா வந்து காட்சி கொடுத்தாரு. அந்த மாதிரி நம்மளும் வந்து நம்ம மனசை வந்து முழுமையா பகவானோட சாதனையில வந்து ஈடுபடுத்தும் போது நம்மளும் வந்து அந்த உயர்ந்த இலக்கை வந்து அடைய முடியும். முதல்ல வந்து துருவன் வந்து ஆரம்பத்துல வந்து அவரோட மனநிலை எப்படி இருந்ததுன்னா,
பழி வாங்குறதும் மற்றும் ராஜ்யத்தை அடையணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் தான் இருந்தது. அவரோட மனசுல இருந்த எண்ணம் வந்து ரொம்ப சிறிய அளவான ஒரு எண்ணம் தான் இருந்தது. உயர்ந்த அதற்கு தரிசனத்துக்கு அப்புறம் அவருக்கு வந்து ஒரு தூய பக்தியின் மூலமாக அவர் அடைஞ்ச ஆனந்தம் எல்லையற்றதா இருந்தது. அவருக்கு இந்த பௌதீக அனுபவிப்பு எல்லாமே அவருக்கு வந்து ரொம்ப தளமானதா அது ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டது அவருக்கு. தூய பக்தியே உயர்ந்தது அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல மனசு வந்து அவருக்கு வந்து ஏற்பட்டது. அப்போ வந்து அவர் வந்து உணர்றாரு, இந்த மாதிரி இவ்வளோ ஒரு வைரம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய நாராயணரோட தரிசனம், இந்த பக்தி வந்து இவ்வளோ வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது விட்டுட்டு நம்ம வந்து உடைஞ்சு போன கண்ணாடி துண்டை தேடி நம்ம வந்து அலைஞ்சிட்டு இருந்தோமே, எவ்வளோ வந்து ஒரு மட்டமான ஒரு நிலையில வந்து நம்ம வந்து இருந்திருக்கோம். இவ்வளோ ஒரு உயர்ந்த ஒரு ஆன்மீக இத வந்து பகவானோட பக்திய நமக்கு வந்து தெரியாம போயிடுச்சே. இவ்வளோ ஒரு விலைமதிப்பான ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம விட்டுட்டு தாழ்ந்த ஒரு அனுபவிப்பதுக்கு ஒரு விஷயத்த அனுபவிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து நினைச்சிட்டு இருந்தோமே. இப்போ நாராயணனோட தரிசனத்தினால நம்ம வந்து ஒரு உயர்நிலைக்கு நம்ம அடைய முடிஞ்சுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் வந்து உணர்றாரு. இதுல இருந்து நம்ம என்ன உணர்ந்துக்கிறோம்னா, ஒழுக்கம், பயிற்சி மற்றும் மந்திர ஜபம் இதெல்லாம் வந்து முறைப்படி நம்ம வந்து செய்யறதுனால பாவ பக்தி நமக்கு ஏற்படுது. ஆழமான உணர்வு மற்றும் பகவானோட பிணைப்பு எல்லாம் வந்து நமக்கு ஏற்படுது. அந்த நிலையே வந்து பிரேம பக்தி அப்படின்னு நம்ம வந்து அதை உணர முடியும். இது வந்து தூய நிபந்தனையற்ற அன்பு வந்து நமக்கு வந்து பகவான்கிட்ட வந்து ஏற்படுத்துறதுக்கு இந்த சாதனையும் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு உறுதுணையா இருக்கு. அதனால நம்மளும் எல்லாரும் வாழ்க்கையில வந்து இந்த உயர்ந்த சாதனைகளை வந்து செஞ்சு நம்ம வந்து பகவானோட உண்மையான அன்புக்கு பாத்திரமாகணும் அப்படிங்கிறத நம்மளால உணர முடியும். தொடர்ந்து சாதனை செய்வதால் பக்தி வளர்ந்து பகவானிடம் பிரேமை உண்டாகிறது. துருவ மகாராஜரோட வாழ்க்கை பயிற்சியின் மூலம் நம்ம தூய அன்பை அடையும் பயணத்தை அழகாக இது வந்து எடுத்துக்காட்டுது. அடுத்தது பக்தர்களோட அனுபவங்களை பகிரும் செஷன் இது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து யாரெல்லாம் சாதன பக்தியில பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தினம் அப்படின்ட்டு கேளுங்க. யாரெல்லாம் சாதன பக்தி பண்றீங்க அப்படின்னு கேளுங்க. ஒரு 2-3 பேர் இது பண்ணுங்க. ஏன்னா டைம் 10:30 தான் வருது. இன்னொருக்கு டைம் இருக்கு. நமது பக்தர்கள்ல யாரெல்லாம் வந்து சாதனா பக்தியை வந்து தொடர்ந்து செய்யறீங்க அப்படிங்கறது வந்து உங்களோட அனுபவங்களை சொல்லலாம். பயிற்சி என்னெல்லாம் செய்யறீங்கிறது பகிர்ந்துக்கலாம். மாதாஜி, சாதனா பக்தி அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன் தேவை. இன்னும் கொஞ்சம் அதை விரிவா விளக்குறீங்களா? பிரபு, சாதனா பக்திங்கிறது வந்து அதனுடைய பார்ட்ஸ் என்னன்னாக்க, நம்ம வந்து நவவித பக்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஸ்ரவணம்ங்கிறது கிருஷ்ணரை பத்தி தினமும் கேட்கறது. அடுத்தது கீர்த்தனம்ங்கிறது கிருஷ்ணரின் நாமம், ரூபம், குணம், லீலைகளை பாடுவது. அவர் நம்ம கிருஷ்ணா புக்ல எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அவர் பத்தின லீலைகள் இதெல்லாம் கேட்கும்போது நமக்கும் வந்து பகவான் வந்து எவ்வளவு உயர்ந்த செயல்கள்லாம் செஞ்சிருக்காரு, நம்மளும் அந்த மாதிரி ஒரு உயர்ந்த பக்தியை வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கிருஷ்ண பக்தர்கள் வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து அனுபவிக்க முடிஞ்சது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம படிக்கும்போது நமக்கும் அந்த ஒரு நம்பிக்கை வந்து நமக்கும் அந்த பகவான் மேல பக்தி வந்து ஏற்படும். அடுத்தது ஸ்மரணம்னா கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுவது. எப்பவுமே நம்ம கிருஷ்ணரோட நினைவுலேயே இருக்கணும். பாத சேவனம், பகவானின் திருவடிகளுக்கு சேவை செய்வது. எப்பவும் அந்த பகவானோட திருமூர்த்தத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து அந்த சேவைகள்லாம் செய்யறது. அந்த பூ கட்டுறது, அந்த இதெல்லாம் அர்ச்சனை அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யறது. அர்ச்சனம், விக்கிரக ஆராதனை செய்வது. பகவானோட விக்கிரகத்துக்கு ஆராதனை எல்லாம் செய்யறது. வந்தனம்ங்கிறது பிரார்த்தனை செய்யறது. நம்ம மகாமந்திர ஜபம் இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யறது.
தாஸ்யம் கிருஷ்ணரின் சேவகனாக இருப்பது. பகவானுக்கு நம்ம வந்து எப்பவுமே ஒரு வேலைக்காரங்க மாதிரி, ஒரு சேவகர் மாதிரி எந்நேரமும் பகவானுக்கு வந்து நம்ம வந்து வேலைகள் செய்யறதுல நம்ம நேரத்தை வந்து செலவழிக்கணும். சக்கியம் கிருஷ்ணருடன் நட்பை வளர்த்தல். கிருஷ்ணர் அந்த தொடர்புலயே இருக்கும்போது அவர் வந்து நமக்கு ஒரு நண்பர் மாதிரி அந்த பாவனை நமக்கு ஏற்படும். அடுத்தது ஆத்ம நிவேதனம், தன்னை முழுமையாக கிருஷ்ணரிடம் அர்ப்பணித்தல். நம்ம வந்து நம்மளோட நேரம் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ண பக்தியிலேயே நம்ம வந்து செலவழிக்கணும். அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து பகவானுக்கு வந்து பகவானோட ஒரு நெருக்கமான நிலையை ஏற்படுத்தும். இந்த மாதிரி பக்தி வந்து நமக்கு வந்து ஒரு முக்திய அடையறதுக்கு வழிவகுக்கும். பிறப்பு இறப்பற்ற நிலையை நம்ம அடையணும், கோலோக விருந்தாவனத்தை நம்ம அடையணுங்கும் போது இந்த மாதிரி கிருஷ்ண பக்தியில வந்து ஈடுபடும் போது அதுதான் வந்து இதெல்லாம் தான் அந்த சாதனா பக்திங்கிறது. நமக்கு வந்து என்னென்னலாம் நம்ம செஞ்சா அந்த கிருஷ்ண பக்திய நம்ம வந்து முழுமையா அடைய முடியுங்கிறது. இதெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸ் ஒன்னொன்னும் நம்ம வந்து எப்படி பக்தியை அடைய முடியுங்கிறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் இதெல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் இப்போ தினமும் மகாமந்திரம் மட்டும் 16 முறை ஒரு மாலை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன். இந்த 18 நாள் இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ் 18 நாள் லெவல் 1 கம்ப்ளீட் பண்ணதுல இருந்து தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன். சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டிப்பா நம்ம வந்து பக்தியில இருக்கும்போது எல்லாமே நம்ம உணர முடியும் பிரபு. கண்டிப்பா நம்ம கிருஷ்ண பக்திங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே தேவையான விஷயம். பகவான் வந்து அவரோட அனுகிரகம் வந்து நம்ம கண்டிப்பா கொடுப்பாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நன்றி பிரபு. வேற யாராவது உங்களோட அனுபவங்களை பகிர்ந்துக்கலாம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வணக்கம் மாதாஜி. இந்த கிருஷ்ணா பகவத்கீதை படிப்பு மிகவும் ஆக்கமும் ஊக்கமும் உற்சாகத்தையும் தருகிறது. தேவையற்ற பிரச்சனைகளிலிருந்து நம்மை விடுவித்து வருகிறது. தேவையற்ற பிரச்சனைகளுக்கு செல்வதும் குறைகிறது. முக்கியமாக சொல்லப்போனால் கோபமான உணர்வுகள் படிப்படியாக குறைந்து வருவதை நான் அனுபவத்தில் கண்டு வருகிறேன். இதற்காக பகவான் கிருஷ்ணரின் உட்பாதங்களை சரணடைகிறேன். நான் 4 லெவல் வரலையும் அந்த ஏற்கனவே போயிட்டேன். இடையில ஒரு 4 மாதம் பிரேக் ஆகிட்டு கண்ணு கோளாறுனால. இப்போ திரும்பி நான் ஆகஸ்ட் 3லேருந்து 18 நாள் படிப்பு நேர்த்தி முடிச்சுட்டேன். இப்போ L2 நேலேருந்து திரும்பி ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுலேயும் இருக்கேன். உங்களோட ஆசீர்வாதம் எல்லாம் எனக்கு வேணும் மாதாஜி. சந்தோஷம் மாதாஜி. வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி. கண்டிப்பா பிரபு. கிருஷ்ணரோட ஆசீர்வாதம் எல்லாருக்குமே உண்டுங்க பிரபு. நம்ம வந்து எப்ப கிருஷ்ண பக்தி உணர்வுல வந்துட்டோமோ அப்ப வந்து நம்மளோட மனசையும் நேரத்தையும் பகவானோட பக்தியிலேயே நம்ம செலுத்தும் போது பகவான் வந்து கண்டிப்பா நமக்கு அனுகிரகம் செய்வார். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற யாராவது போயிருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த எல்லா பக்தியும் இந்த நவவித பக்தி யார் ஒருத்தர் வந்து பண்ணிருக்காங்க? ஒருத்தர் வந்து எல்லா பக்தியும் வந்து பண்ணிருக்காங்க. நம்ம ஏதோ ஒரு பக்தியம் தான் நம்ம வந்து பண்ணோம். இந்த 9 யார் வந்து பண்ணிருக்காங்க? L2 L3 அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து தெரியும், தெரிஞ்சிருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அம்பரீஷ் மகாராஜ். அம்பரீஷ் மகாராஜ் யார் சொன்னீங்க? அம்பரீஷ் மகாராஜ் தான் வந்து பண்ணிருக்காரு. எல்லாமே வந்து பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா அர்ச்சகம் கூட வந்து வைக்கிறாங்க. அர்ச்சனை கூட வந்து அந்த நவவித பக்தியில வந்து இருக்கு. அர்ச்சனை அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்ரூரர் வந்து செய்யறாரு. அதை வந்து இவரும் அம்பரீஷ் மகாராஜாவும் வந்து செஞ்சிருக்காரு. நீங்க வந்து 2வது சாப்டர்ல பகவத்கீதை 2வது சாப்டர்ல நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பர்பட்ல வந்து பிரபுபாதர் வந்து இதை பத்தி வந்து அழகா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு. என்னெல்லாம் நம்மளுடைய புலன்களை எதுக்கெல்லாம் உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்றத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்க திருப்பி அந்த பர்பட்டை படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும். 2வது அத்தியாயத்தை நீங்க திருப்பி கோத்ரூ பண்ணுங்க. 2வது அத்தியாயமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவத்கீதையின் சுருக்கம் அப்படின்றது தான் அதனுடைய தலைப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது அந்த கீர்த்தன் யாராவது தெரியுமா? கீர்த்தன் தெரியுமா யாருக்காவது? பாட்டு ஏதாவது பாடுறதுக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி?
வைஷ்ணவ சாங்ஸ். ராஜேஸ்வரி மாதாஜி இருக்கீங்களா? பாடுறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி ராதாகிருஷ்ணன் மாதாஜி கீர்த்தன் பாடுறீங்களா? மாதாஜி ஜெயராதா மாதவா பாடவா மாதாஜி? பாடுங்க 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 பிரபுஜி. ஜெய ராதா மாதவா குஞ்சு பிகாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்சு பிகாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா गिरिवरदारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी, यशोदनंदन प्रजनरंजन, यशोदनंदन प्रजनरंजन, यमुनदीरा वनसारी, यमुनदीरा वनसारी, जय राधा माधवा कुंजु बिहारी, जय राधा माधवा कुंजु बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நல்லா பாடுறீங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எந்த லெவல்ல மாதாஜி. யாரு இருக்கீங்க பிரபுஜி? பாடலாமா மாதாஜி? அந்த விக்னேஸ்வர் பிரபுஜி எந்த லெவல்ல இருக்கீங்க நீங்க இப்போ? level 2 level 3? இப்போ நான் டுடே இன்னில இருந்து level 2 மாதாஜி. ஓ வெரி குட் வெரி குட். நல்ல உங்களுக்கு நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ரொம்ப நல்லா பாடுறீங்க. மேலும் தொடர்ந்து இது கீர்த்தன்லாம் வந்து கத்துக்கோங்க. எவ்ரி ஃப்ரைடே வந்து லலிதா நாராயணன் மாதாஜி அவங்க வந்து சொல்லி தராங்க. இந்த கீர்த்தன் வந்து இது பண்ணுங்க. குரலும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. நல்லா அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விழுவரி வயசா பாடலாமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு குரல் ஓரளவுக்கு இருக்கு மாதாஜி, பாடுற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விபவரி வேசா ஆலோக பிரவேசா நித்ர சாடி ஊட்டோ ஜீவா போலோ ஹரி ஹரி முகுந்த முராரி ராம கிருஷ்ண ஹய ஸ்ரீவாம் நரசிம்ம வாமன श्रीमधुसूदन ब्रजेन्द्र नंदन श्यामा भूतन कादना कैडबशादना जय दासीरधिरामा यशोददादुला गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदरा गोपी प्रिय जन राधिका रमण भुवन सुंदर वारा रामनंदकर मगन दस्कर गोपी जन वस्त हारी ब्रजेन्द्र राकला गोप वृंद बला सीत हरि वंशी दारी जोगीन्द्र वंदना श्रीनंद नंदना प्रजजन भय हारी नवीन नीरदा रूप मनोगर मुगन वंशी बिहारी यशोदनंदना कंसनिषूदन निकुंजरास विलासी कदम्ब कानना रसपरायण वृंद विपिन निवासी आनंदवर्धना प्रेम निकेतन
पुलसरोज जगकामा गोपाङ्गनागन सिद्ध विनोदन समस्त गुणगण धामा जामुन जीवन केलिपरायण मानसंद्र चगोरा नाम सुदरस कहो कृष्ण जस राघव सन मन मोरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी थैंक यू माताजी हरे कृष्ण எந்த எந்த இஸ்கான் கோவில்ல விபாவரி சேஷா வந்து மங்களாரத்திக்கு பாடுறாங்க? மாதாஜி நம்ம இதுலயே பாடுறாங்கல்ல மாதாஜி, ஹரே மேங்களூர் கிருஷ்ணா. இஸ்கான்லயே பாடுறாங்க, மேங்களூர் இஸ்கான்லயே மங்களாரத்திக்கு பாடுறாங்க. மங்களாரத்திக்கு நான் கேட்கறது, மங்களாரத்திக்கு விபாவரி சேஷா எந்த இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்றாங்க? மாயாப்பூர்ல பாக்குறது. வேற வேற பிருந்தாவனத்தில் தான் இது வந்து பாடுறாங்க. எத்தனை பேர் வந்தோம் பிருந்தாவனத்துல இதுதான் அடுத்த வந்த உடனே இதுதான் விபாவரி சேஷா தான். நம்ம இஸ்கான், நம்மளுடைய மங்களூர் இஸ்கான்ல என்ன மங்களாரத்தி எது பாடுறாங்க? இப்ப சீனியர் வேண்டாம், இப்ப யார் வந்து இது வராங்களோ ஜூனியர் வந்து பாடுங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி அவங்க எல்லாம் வந்து சொல்லுங்க. நம்மளுடைய இஸ்கான்ல மங்களாரத்திக்கு எந்த இது வந்து பாடுறாங்க? மாதாஜி நான் யார் வந்து பாக்குறாங்கன்றது இதை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு தான், வேற ஒண்ணுமே இல்ல. யார் வந்து மங்களாரத்தி பாக்குறாங்க அவங்க வந்து கரெக்டா வந்து சொல்லுவாங்க அப்படின்னு, அதுக்காக நான் வந்து கேட்கல. நான் வந்து மங்களாரத்தி கரெக்டா வரதில்லை மாதாஜி, எப்பயாவது ஒரு நாள் தான். அதுதான், ஏன்னா நீங்க அந்த விபாவரி சேஷா நம்மளதுலயும் பாடுறாங்கன்னு சொன்ன உடனே அப்பயே நான் நினைச்சேன், அதனாலதான் உங்ககிட்ட வந்து கேட்டேன் நான், நம்மளதுல என்ன பாடுறாங்க அப்படின்றது. மாதாஜி நான் வந்து கரெக்டா வரதில்லை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உஷா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி யாரோ பேசுனீங்க, என்ன பிரபுஜி சொல்லுங்க பிரபுஜி. இல்ல மாதாஜி, இந்த பொருள் சொல்லிட்ட மாதாஜி. பகவான் நாம ஜப படிக்கணுமா? 10 பாயிண்ட் 10 குற்றங்கள் சொல்லுவாங்கல்ல கடைசியா, அது படிக்கட்டுமா? ஓ மாரியப்பன் பிரபுஜியா? ஆமா மாதாஜி. ஓ இல்ல ஓகே சொல்லுங்க பிரபுஜி. ஓகே சொல்லுங்க பிரபுஜி. இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து குற்றங்கள் அப்படின்றது நாம இதுல இருந்து நம்ம வந்து கத்துக்கலாம். ஏன்னா சாதன பக்தியில நம்ம நிறைய குற்றங்கள் நம்ம வந்து பண்ணுவோம். சோ அந்த குற்றங்கள்லாம் நம்ம கலைஞ்சாதான் நம்மளுக்கு வந்து மேல் பக்தியில நம்ம வந்து போவோம். பஜன கிரியா, சாது சங்கா, அதுல என்ன நம்ம வந்து போவோம். அது வரைக்கும் வந்து இந்த குற்றங்கள்லாம் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறோம், இதெல்லாம் குற்றம் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க, சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பகவான் நாம ஜபத்திற்கு எதிரான 10 குற்றங்கள். பகவானின் புனித நாமத்தை பரப்ப தங்களது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துள்ள பக்தர்களை நிந்திப்பது குற்றம். 2. பிரம்மா, சிவன் போன்ற தேவர்களின் நாமங்களை பகவான் விஷ்ணுவின் நாமத்திற்கு சமமானவை என்றோ தன்னிச்சையானவை என்றோ கருதுவது குற்றம். ஆன்மீக குருவின் கட்டளையை மீறுவதும் அவரை ஒரு சாதாரண மனிதராக நினைப்பதும் குற்றம். 4. வேத இலக்கியங்களையும் வேத வழிவந்த நூல்களையும் நிந்திப்பது குற்றம். 5. ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை கற்பனையானது என்று கூறுவது குற்றம். பகவானின் புனித நாமத்திற்கு பௌதிகமான வியாக்கியானம் கொடுப்பது குற்றம். பகவானின் புனித நாமத்தின் பெயரால் பாவ காரியங்களை செய்வது குற்றம். வேதத்தில் கர்ம காண்ட பகுதியில் செயல்களுக்கு பலனை கொடுக்கும் சடங்குகளுக்கு ஈடாக திவ்ய நாமத்தை கருதுவது குற்றம். நம்பிக்கை இல்லாத நபர்களுக்கு பகவானின் புனித நாமத்தை எடுத்துச் சொல்வது குற்றம். பௌதீக பந்தத்தின் காரணமாக புனித நாமத்தின் மகிமையை அறிந்தும் அதில் பூரண நம்பிக்கை இல்லாமல் இருப்பதும், பகவானின் நாமத்தை கவனக்குறைவாக உச்சரிப்பதும் குற்றம். தன்னை வைஷ்ணவன் என்று கூறிக்கொள்ளும் ஒவ்வொருவரும் இவ்வெல்லா குற்றங்களையும் தவிர்த்து கிருஷ்ண பிரேம நிலையை அடைய முயற்சிக்க வேண்டும். ஹரி ஓம் தத் சத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ரொம்ப அழகா வந்து சொன்னீங்க, ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க.
தேங்க்யூ மாதாஜி. யாருக்கெல்லாம் வந்து யாருக்கெல்லாம் நான் ஜபம் பண்றேன் நான் வந்து அப்படியே ஃபுல்லா அட்டென்ஷனோட நான் வந்து பண்றேன், என்ன சிதறல்களே வந்து கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கை உயர்த்தலாம். அவ்வளவுதான், கை உயர்த்தலாம். எனக்கு வந்து என்ன சிதறலே கிடையாது, ஆனா நான் ஜபம் வந்து ஃபுல்லா அழகா வந்து பண்ணிடுறேன். ஃபுல்லா கிருஷ்ண உணர்வோட தான் நான் வந்து பண்றேன். 16 மாலையை வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட தான் பண்றேன். நீங்க யாருமே கை உயர்த்த மாட்டீங்க. இன்னும் அந்த பக்குவம் வரல மாதாஜி. வரல இல்ல மாதாஜி. ஹரே அது கிருஷ்ணா. அது வந்து இன்னும் நம்ம இன்னும் நினைக்க பகவான் நினைக்க ஆசீர்வாதம் கிடைக்கல. இது வந்து இல்ல, அதுக்கு இல்ல distraction பிரபுஜி, அது இல்ல, மாதாஜி, அது என்ன distraction. அதாவது மாயை வந்து தடுத்துடுறாங்க சில சமயத்துல வந்து. மாய இல்ல மாய இல்ல, நம்ம வந்து பின்னாடியே ஓடுறோம். எது பின்னாடி அப்படின்னா, நேத்து நடந்த விஷயம், இன்னைக்கு நடக்க போற விஷயம் எல்லாம் பிளானிங் எல்லாம் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த தடைகளா வந்து வருது. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நான் பண்றது கரெக்டா, அவங்க சொல்றாங்க எல்லாமே வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன்றாங்களே, நம்ம பண்றோமா அப்படின்னு டவுட் வருதா யாருக்காவது? ஆமா மாதாஜி, வருது மாதாஜி. எத்தனை பேரு டவுட் வருது? கை உயர்த்துங்க பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு டவுட் வருதுப்பா அப்படின்னா அவங்க அடுத்து பிரேம இந்த பக்தியே இது போயிட்டாங்க பிரேம பக்தி அவங்க போயிட்டாங்க போல் இருக்கே அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து தோணும் இல்லையா? அவங்க பேசுறதெல்லாம் பார்த்தா பிரேம பக்திக்கு போயிட்டாங்க பாரு, நம்ம எல்லாம் வாயே திறக்க கூடாது அப்படின்னு. அப்படிலாம் இருக்காது, அந்த இன்டென்ஷன் இல்ல, அவ்வளவுதான். இன்டென்ஷன் இருந்ததுன்னா நோ ப்ராப்ளம். மத்தவங்கள கம்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நமக்கு எல்லாமே நமக்கு capability இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் சொல்றத ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் டவுட்ஸ் வந்து வரும், யூஸ்வலா எல்லாருக்கும் வந்து வரும். ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து டவுட் வருமா வராதா? நீங்க கம்பேரா பண்ணவே மாட்டீங்களா? இல்ல மாதாஜி, முன்னாடி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மாதாஜி, இப்ப பண்றது இல்ல. பக்தியில பண்றதே கிடையாது. பக்தியில எனக்கு என்ன பண்றேனோ அதை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நான் நம்ம வந்து progress எல்லாரையுமே பண்ணிதான் ஆகணும். நான் வந்து மத்தவங்களோட கம்பேரிசனே கிடையாது. நம்ம வந்து நம்ம அந்த லெவலுக்கு ரீச் ஆயிருக்கோமா? முதல்ல நான் சொல்றத முதல்ல கேட்டுக்கோங்க. சொல்லுங்க. லிசனிங் ஃபர்ஸ்ட். நாம வந்து பக்தியில முன்னேறிட்டு இருக்கோமா அப்படின்னு வரும்போது நம்ம என்ன இப்ப எப்படி இருப்போம்? நம்ம எப்பவுமே வந்து சைலண்டா இருப்போம். நம்ம பக்தியில முன்னேறணும் அப்படின்னால சைலண்ட் ஆயிடுவோம். பக்தியில வந்து முன்னேறலைன்னாதான் அடிக்கடி வாயை திறந்துட்டே இருப்போம் நம்ம. கரெக்டா புஷ்ப மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. ரொம்ப அமைதியாவும் இருந்தானா எதுவுமே அடுத்தவங்களேன்னு தெரியாது இல்ல, நம்ம பேசினாதான். அது வந்து பேசாததாலே நம்மளுக்கு நம்ம செய்கையினாலே காமிச்சு விட்டுலாம் மாதாஜி. நம்ம செய்கைனாலே வந்து காமிக்கலாம். ரொம்ப பேசிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, இவங்க சாட்டர் பாக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. அதனால ரொம்ப ஆமா, இவங்க இப்ப உள்ள இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல, ஸ்டஃப் ஆனா பேசிட்டே இருக்காங்களே அப்படின்னு தோணும். ஆமா, ஸ்டஃப் இல்லாதவங்க பேசிட்டே தான் இருப்பாங்க. அது கரெக்ட், ஆமா நீங்க சொல்றது கரெக்ட். அது ஆமா, அதனால வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து அமைதியா வந்து, அதனாலதான் அதுதான் வந்து முக்கியமா ஏன் ஃபர்ஸ்ட் சிரவணம் வச்சிருக்காங்க. இப்ப குழந்தைங்க எல்லாம் நீங்க வந்து பாக்குறீங்க, பிறந்த குழந்தை எல்லாம் என்ன பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட்? உடனே பேச ஆரம்பிச்சிருமா? பேச ஆரம்பிக்காது. ஆமா, கேட்கறதுதான் வந்து. அதனாலதான் சிரவணத்தை முன்னாடி கொண்டு வச்சிருக்காங்க. அதனாலதான் பக்தியிலயும் வந்து சிரவணம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த சிரவணம் வந்து இருந்தாதான் நம்மளால வந்து ப்ரோக்ரஸ் ஆக முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். சிரவணம், கீர்த்தனம் நம்ம படிச்சுட்டோம். நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி கொஞ்சமா தெரிஞ்சிருக்கு. நம்ம மத்தவங்கள்ட்ட பேசும்போது கிருஷ்ணரை பத்தி வந்து சொல்லணும். அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லப்படுகின்றது. அதுதான் வந்து கீர்த்தனமே. நம்ம எப்படி வந்து பரீட்சித் மகாராஜா வந்து சிரவணம் பண்றாரு, யார் கீர்த்தனம் பண்றாங்க அந்த இடத்துல? கங்கை கரையில சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து கீர்த்தனம் பண்றாரு. அவர் வந்து பகவானை பத்தி வந்து சொல்றாரு. இவர் வந்து சிரவணம் பண்றாரு. சிரவணம் பண்ண என்ன ஆகுது? இவர் பரீட்சித் மகாராஜா அவர் வந்து அப்படியே வந்து ஸ்மரிக்கின்றார், அதாவது ரிமெம்பரிங். அதாவது நாமளும் அப்படிதான் வந்து தூக்கத்துல எழுப்பிட்டா கூட வந்து ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து எழுந்திருக்கணும் ஒழிய, ஐயோ எழுப்பிட்டாங்களே அப்படின்னா நம்ம வந்து அடிக்கடி வந்து யமனுடைய வைஃபை வந்து கூப்பிட்டுட்டே இருக்கோம். யமனுடைய வைஃப். அதனால யமனோட வைஃப் கூப்பிட்டா யார்கிட்ட கூட்டின்னு போவாங்க? அவங்க யமன்ட்ட தான் கூட்டிட்டு. அதுக்குதான் சொல்றது, யமனை கூப்பிடலையே. கிருஷ்ணர் நிறைய வருஷம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே. மாதாஜி குருதேவ கிட்ட ஒரு பாட்டு பாடி கேட்டா அவர்தான் நமக்கு அந்த அருள் புரியணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, ஹரே குருதேவா கிருஷ்ணா. பாட்டு மாதாஜி டைம் இருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே இருக்கு டைம். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. பாடவா மாதாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி. சின்ன பாட்டு தான். செல்லப்பன் மாதாஜிட்ட ஒரு நான் கேட்டுக்கிறேன். பாட முடியுமா ம். மாதாஜி? நான் கொஞ்சம் ஷேரிங் பண்ணிடவா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? நிமிஷம். இல்ல ஒரு நிமிஷம். மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். மல்லிகா மாதாஜி என்னவோ பேசணும்னு இருக்காங்க. அவங்க சுக்க சேவையில வந்து இருக்காங்க. சரி. எல்லாருமே வந்து பாகவதத்தோட இது வந்து இப்ப இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது ஒரு பெரிய மேரத்தான் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. அதை பத்தி அவங்க வந்து பேசுவாங்க. அதை நம்ம வந்து சிரவணம் பண்ணலாம். ஓகே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் வந்து சுகா சேவையில இருக்க மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க. பிரபுபாதாவோட புக்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து சொல்ல வேண்டாம், எடுத்து சொல்ல வேண்டாம். அவ்வளவு கருத்துக்கள் இருக்கு நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு. இப்ப எல்லாருமே நீங்க எல்லாம் வந்து பகவத்கீதை படிச்சுட்டு அடுத்தடுத்த நிலைக்கு வந்துட்டீங்க. இப்ப L2 வந்துட்டேங்கன்னு இப்ப பிரபு சொன்னாரு, நல்லா அழகா பேசினாரு அவரு. வந்து அது மாதிரி இருக்கும் பொழுது அடுத்தடுத்த நிலை வந்து வரும்பொழுது உங்களுக்கு பாகவதம் படிக்கிற வாய்ப்பு உண்டு. நம்ம காலையில டெய்லி வந்து 5:30 மணிக்கு ஷார்ட் பாகவதமும் 6:30 மணில இருந்து 8 மணி வரலும் விரிவான பாகவதமும் இங்க போயிட்டு இருக்கு நம்ம கிளாஸ். நம்ம இதே லிங்க் தான். இந்த லிங்க்ல வந்தீங்கன்னா இந்த பாகவதத்தை நீங்க கேட்கலாம். அது வந்து எவ்வளவு மகத்துவமானதுங்கிறத நான் எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து கோலோகத்துக்கு துவாபர யுகம் முடிச்சு கோலோகத்துக்கு போனப்போ அவருடைய சக்திகள் எல்லாம் வந்து இந்த புக்ல பாகவத புக்ல தான் அவர் வந்து வீற்றி இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதுல ஸ்லோகமே இருக்குது. கிருஷ்ணே ஸ்வேதாமோ பகதே ஞான தீபாதிகன்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. அதாவது பகவான் வந்து இங்க இருந்து போயிட்டாரு. ஆனா பாகவதத்து உருவுல இங்க இருக்கிற அப்படிங்கிறாரு. பகவத்கீதையும் அப்படிதான். பகவத்கீதை வந்து பகவானால சொல்லப்பட்டது. பாகவதம் வந்து பகவானே உருவெடுத்து வந்தது. பக்தியை பத்தியும் பகவானை பத்தியும் பக்தர்களை பத்தியும் அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ வந்து நம்ம வந்து அதுலோட முக்கியத்துவம் என்னன்னா, நம்ம வீட்டுல பாகவத புக் இருந்ததுன்னா கிருஷ்ணரே நம்ம வீட்டுல வந்து இருக்கிறதுக்கான ஒரு அடையாளம். நம்ம பகவானை நேரா பார்க்க முடியல, அவரை தரிசிக்க முடியலன்னு நம்ம வருத்தப்படவே வேணாம். நம்ம அந்த பாகவத புஸ்தகத்தை வச்சு தினமும் அதுக்கு வந்து கையால தொட்டு பூஜை பண்ணி நாம வந்து அதுக்கு வந்து படிச்சாலே நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை உணரலாம். அதனால நீங்க எல்லாருமே என்ன செய்யணும்னா, எனக்காக இல்ல பகவானுக்காக உங்க வீட்டுல நீங்க பாகவத புஸ்தகத்தை நீங்க வாங்கி வச்சுக்கலாம். இப்ப வந்து அது மொத்தமா விலை கொடுத்து வாங்க முடியாதுங்கிற பட்சத்துல அதை இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேசிஸ்ல கூட வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு நாங்க ரெடியா இருக்கிறோம். அப்படிங்கும் பொழுது யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ அவங்க எல்லாம் வந்து நான் சாட் பாக்ஸ்ல என்னோட நம்பரை போடுறேன், என்ன அணுகுங்க. வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேசிஸ்ல புக் வாங்குறதுக்கு நான் உதவி செய்யறேன். அப்புறம் தங்கமணி செல்லப்பன் மாதாஜி யாரோ அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு வேணும்னு சொன்னதா கேள்விப்பட்டேன். ஆமாங்க மாதாஜி சொல்லியிருக்கேன். அது வந்து கொஞ்சம் கேட்டு சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்ப நாங்க ஏற்பாடு பண்ணி கொடுப்போம். நீங்க வச்சிருக்கீங்களா மாதாஜி புக்கு? வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே. அதே மாதிரி யாருக்கெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் யாருக்காவது தேவைப்பட்டனாலும் நீங்க வந்து சொல்லுங்க. ஏன்னா எல்லாரையும் நான் போய் பார்க்க முடியாது, எல்லாரையும் நான் அணுக முடியாது. நீங்க உங்களுக்காக தெரிஞ்சவங்களுக்கு, உங்களுக்கு வேண்டியவங்களுக்கு, இந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு, எல்லாம் விருப்பப்படுறவங்களுக்கு நீங்க கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா வாங்கிக்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் உதவியா இருக்கும். அதுதான் மாதாஜி நான் சொல்ல வந்தேன். தேங்க்யூ சோ மச். என்னோட நம்பரை சாட் பாக்ஸ்ல போடுறேன், தேவைப்பட்டவங்க எடுத்துக்கோங்க. என்கிட்ட பேசுனீங்கனாலே உங்களுக்கு நான் வந்து அதை பத்திய விஷயங்களை நான் சொல்லிடுவேன், எப்படி வாங்கலாம் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வந்து யாத்ரா வந்து மாயாப்பூர் யாத்ரா வந்து அக்டோபர் மாதம் வந்து 26ஆம் தேதியில இருந்து ஆரம்பம். பக்தி சாஸ்திரி பேட்ச் 3ல வந்து நான் போட்டிருக்கேன் நானு. அது மாயாப்பூர் யாத்திரை வந்து எப்போதுல இருந்து எப்போ அப்படி 30ஆம் தேதி வரைக்கும், 26ஆம் தேதியில இருந்து 30ஆம் தேதி வரைக்கும் கொல்கட்டால லேண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து முன்னாடி டிக்கெட் புக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இது ரூம் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சிரமம் ஆயிடும். எங்க அப்படி ரொம்ப தூரமா ரூம் கிடைச்சது அப்படின்னா கோவிலுக்கு வரத்துக்கு வந்து சிரமமா போயிடும். அதனால ஏர்லியரா வந்து புக் பண்ணிக்கோங்க. 26ஆம் தேதி நம்ம வந்து கொல்கத்தால லேண்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து பாத்துக்கணும். நீங்க உங்களோட இது வந்து ஏதாவது ட்ரெயின்லயோ இல்ல நீங்க ஃபிளைட்லயோ வந்து புக் பண்ணிக்கலாம். திருப்பி வந்து ரிட்டர்ன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 30ஆம் தேதி நம்ம வந்து அங்க இருந்து வந்து கிளம்பிடலாம். இது வந்து யாரெல்லாம் வந்து நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்றீங்களோ அவங்க வந்து என்னை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து இது பண்ணி விடுவேன், அனுப்பிச்சு விடுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. டிசைட் பண்ணுங்க.
ஆமா, டிசைட் பண்ணுங்க. டிசைட் பண்ணிட்ட அப்புறம் நீங்க வந்து மெசேஜ் வந்து அனுப்புங்க. என்னோட இது நம்பர் வந்து நான் சாட் பாக்ஸ்ல வந்து நான் வந்து போடுறேன். ஹரி கிருஷ்ணா. மாதாஜி, தங்கமணி மாதாஜி, யார் வந்து இன்னைக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணணும்? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. அதுதான் ஓகே, 1 minute 2 minutesல முடிச்சிருங்க. மாதாஜி, போன வாரம் வந்து நான் பேசுனதுல ஒரு புக் வித்துது மாதாஜி. ஈஸ்வரி மாதாஜி வந்து புக் வாங்கிட்டாங்க மாதாஜி. அது ஒரு வெரி பலன் குட். கொடுத்தது. அதனாலதான் இந்த வாரமும் வந்து சரி சொல்லுவோம். ஒண்ணு வித்தா கூட நமக்கு இதுதானே அப்படின்னுட்டு அதனாலதான் வந்து அந்த மாதாஜி வந்து மேரத்தான் தான். அதனால வந்து இப்ப யாரும் புதுசா விருப்பப்படுறாங்கன்னாலும் அதுக்கு உதவியா இருக்குங்கிறதுக்காக தான் வந்த மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி. சாது சங்கம் வேணும் அப்படின்றது. ஆமா. அப்புறம் இன்னொன்னு கேட்டாங்க மாதாஜி, உங்க பக்தி சாஸ்திரி மத்த குரூப்ல எல்லாம் எப்படி வந்து ஜென்மாஷ்டமி சேலஞ்ச் போயிட்டு இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. எப்படி என்ன செய்யறாங்க நம்மளுடைய டிவோட்டிஸ் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அமிச்சுட்டு இருக்காங்களே குரூப்ல தான். ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் அமிச்சுட்டு இருக்காங்க. சேலஞ்சஸ் எல்லாம் எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்களா மாதாஜி? செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி 2 minutesல ஷேர் பண்ணுங்க. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம், அன்பான காலை வணக்கம் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் இந்த இஸ்கானுக்கு நான் என்டர் பண்ணது வந்து உஷா மாதாஜி தான் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஒரு பகவத்கீதை புக்கை வாங்கி கொடுத்து என்னை என்டர் பண்ண வச்சாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 years கம்ப்ளீட் ஆக போகுது. கொஞ்சம் நல்லாவே போயிட்டு இருக்கு எனக்கு. அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூங்குவேன், இப்போ இது பண்ணிட்டு இருப்பேன். இருந்தா கூட நான் கொஞ்சம் பக்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் எனக்கு. அந்த இதுல வந்து எழுந்துட்டுருவேன். சில சமயங்க எஸ்டர்டே நான் நைட்டே பேசிடுவேன், ஆண்டவா நான் காலையில எனக்கு வந்து இது சாண்டிங் பண்ணணும், சீக்கிரம் எழுந்திருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னோடனே 3:15 எழுப்பி விட்டுருவாங்க. சரின்ட்டு அதுக்கப்புறம் உட்காந்து ஒரு 5 மணி 5:15 வரையும் பண்ணுவேன். அப்புறம் அதுலேயே வந்து மங்கள ஆரத்தி பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் பாகவதம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பகவத்கீதை கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சாச்சு. அப்போது திருப்பி வந்துட்டு பாகவதம் வந்து 6:30 கிளாஸுக்கு என்டர் ஆகிடுவேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து சைத்தானிய சரிதம் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கும் எனக்கு. அதனால் அதை ஆன் பண்ணிகிட்டே பண்ணிகிட்ருப்பேன். இது பாகவதம் கிளாஸை பண்ணிகிட்ருப்பேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்னென்னா ஈவினிங்லாம் வந்துட்டு இந்த இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருப்பேன். இது வந்து நான் சாண்டிங் பண்ணுறது காலையிலே முடிச்சிருவேன், மோஸ்ட்லி முடிச்சிடுவேன். முடிக்கல அப்படின்னா இந்த மிட் டேல பண்ணிட்டு இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கேன். நான் வந்து எஜுகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு 6 டிகிரி வாங்கி வச்சிருக்கேன். 6 டிகிரியும் வந்து எனக்கு எஜுகேஷனில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். எனக்கு ரொம்ப ஓஹோன்னு இல்லாமல் ஓரளவு படிப்பேன். படித்து நல்லா ஓரளவு இது பண்ணி டிகிரி வாங்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அதுக்காகவே நான் ஒரு பிஜி அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்து வேலை பார்த்தேன். ஒரு 15-20 இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட இதில் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டேன் பிஃபோர் இது அதாவது வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கான வெளியில் வந்துட்டேன். ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனால வெளியில் வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இதுதான் தெரிஞ்சது எனக்கு, இஸ்கான் டெம்பிள் தான் தெரிஞ்சது எனக்கு. சரி, கிருஷ்ணர் பக்தி பண்ணாக்க நல்ல இது இருக்கு, நல்ல பிரைட் ஃபியூச்சர் இருக்கு அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இந்த ஏஜில் நமக்கு வந்து இது கிடைச்சது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. அதனால எனக்கு நான் ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருப்பேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அது. இதுவும் ஒரு கோர்ஸ் மாதிரி எனக்கு. பக்தி சாஸ்திரி ஒரு கோர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி, பக்தி விருக்ஷா ஒரு கோர்ஸ், பக்தி சதாச்சாரம் ஒரு கோர்ஸ், பாகவதம் ஒரு கோர்ஸ், பகவத்கீதை எல்லாம் கோர்ஸ் மாதிரி நினச்சிக்கிட்டுறேன். எஜுகேஷன்ல உள்ள கோர்ஸ் மாதிரியே இதையும் நினச்சிக்கிட்டு நல்ல ஒரு இன்வால்மெண்ட், ஓரளவு ஃபர்காட்டன் ஆகும் இருந்தாலும் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கிட்டு அதை நல்லா உட்காந்து தரோ பண்ணிக்கிட்டு புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து படிச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஃபேமிலிலையும் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணுவேன். அது இல்லாமல் பண்ணிட்டு இதுவும் வந்து என்கேஜாக இருக்கும் எனக்கு. ஃபுல்லாக துளசியெல்லாம் ப்ரேயர் பண்ணுறது இது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப கடவுள் பக்தியில் இருக்கிறது எனக்கு எப்போவுமே சின்ன வயசுலேருந்தே கடவுள் பக்தி ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். அதை வந்து திருப்பி வந்து இந்த அளவுக்கு அது வந்து டெமிகார்டெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன், கும்பிட்டுட்டு அதெல்லாம் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருப்பேன். இப்போ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கிருஷ்ணரை இது பண்ணுறேன். இதுக்கு பிரதோஷம் இதெல்லாமும் போயிட்டு இருப்பேன். முருகருக்கு வந்து கிருத்திகை அதெல்லாமும் போய் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அதனாலே இதையும் விட மாட்டேன், இதையும் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பேன். எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சாக இருக்குது இதெல்லாம். எனக்கு இந்த இதில் வந்து பக்தியில் வந்து நான் மார்க்கத்தில் வர்றது எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சாக இருக்கு. ஒன்று ப்ரேயர் பண்ணுறேன்னா நல்ல ஹெல்த்தை கொடுக்கணும். நல்ல ஹெல்த்தை கொடுத்து நல்ல பக்தி என்ன மேலே இது பண்ணி நல்ல முன்னேற்றத்தை கொண்டு வந்து பண்ணாங்கன்னா இன்னும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் இதை வந்து நான் எப்பவுமே வேண்டிக்கிறேன். இது மாதிரி எனக்கு
இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அனைத்து இதில் ஏதாவது குறைகள் இருந்ததுன்னா என்னை மன்னிச்சுங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தது. ஏன்னா அடுத்தடுத்து ப்ரோக்ராம் க்ளோசிங் பிரேயர் பண்ணிடுங்க. க்ளோசிங் பிரேயர். நன்றி நவிலர். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்றைய சத்சங்க நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்த அருள் புரிந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணருக்கும் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கும் எனது பணிவான நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்காக நேரம் ஒதுக்கி உரையாற்றி கீர்த்தனம் மற்றும் பிற ஏற்பாடுகளில் சேவை செய்த அனைத்து பக்தர்களுக்கும் நன்றி. இந்நிகழ்ச்சி அனைவருக்கும் கிருஷ்ண பக்தியில் மேலும் முன்னேறவும் சாதனா பக்தியை தொடர்ந்து கடைபிடிக்கவும் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் உபதேசங்களை நம் வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தவும் உதவட்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறேன். நிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக நடத்த ஒத்துழைத்த அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை என் இதயபூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. दामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत की जय. श्री श्री राधा गोविंद की जय. अयोध्या श्री रामलला की जय. गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थैंक यू माता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. थैंक यू माता जी. हरे कृष्ण எல்லாருக்கும். हरे कृष्ण. प्रभु सन माता जी से எல்லாருக்கும் நன்றி. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. थैंक यू माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. ஒரு நிமிஷம் நான் இது பண்ணிடுறேன், லைவ் ஸ்டாப் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, சொல்லுங்க பிரபுஜி. லைவ் ஸ்டாப் ஆக மாட்டேன்றது. தேங்க்யூ மாதாஜி. லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. நீங்க தான் ஸ்டாப் பண்ணணும் மாதாஜி. ஹோஸ்ட் தான் ஆமா ஆமா ஆமா. அதான் எனக்கு நான் இங்க தடுமாடிட்டு இருக்கேன். நீங்க ஹோஸ்ட் ஆகுங்க, இல்லாட்டி ஹோஸ்ட் பண்ண சொல்லுங்க. ஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க. லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். தங்கமணி மாதாஜி இல்ல உங்களுக்கு இல்ல, எனக்கு தங்கமணி மாதாஜி என்ன ஹோஸ்ட் ஆக்கிடுங்க. மாதாஜி எனக்கு எப்படின்னு தெரியலங்க மாதாஜி. என்னோட பேர் இருக்குல்ல, உஷா தயவதி இருக்கு. உஷா தயவதி அங்க தொடுங்க, அந்த மைக்கு கிட்ட தொடுங்க. மைக் கிட்ட தொட்டீங்கன்னா மேக் ஹோஸ்ட் வரும். மாதாஜி அது எண்ட் கொடுத்தாலே க்ளோஸ் ஆயிடுது. இல்லாட்டி கோ-ஹோஸ்ட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க கோ-ஹோஸ்ட் ஆயாச்சு. மாதாஜி கோ-ஹோஸ்ட் இல்ல, ஹோஸ்ட் பண்ணனும் அவங்கள. அது பக்கத்துலயே இருக்கு பாருங்க ஹோஸ்ட். எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க மாதாஜி. இல்ல ஹோஸ்ட் ஆகல நானு. சரி எண்ட் பண்ணிடுங்க மீட்டிங். மாதாஜி மாதாஜி இப்பதான் பண்ணாங்க. பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே.